Hello dear students, how are you? I think you are well. Yes dear students, I am Sheikh Muhammad Rahmat Ali, assistant teacher, 66 number Khamkada Primary School, Pirzpur Sadar, Pirzpur, and gonna to present today for you all of my students of class 3. Yes dear students, from your English book. Okay dear students, so you have to take your book, pen and notebook or exercise book of your. Okay dear students, now take a look here again, and thank you all for watching our Amar online school, Pirzpur Jilla Shikha Office, Pirzpur. Dear students, today, yes, we will read out the text from our English book, class 3, unit 29, lesson 1 to 2, ABC, page number 58. Page number 58. Starting this lesson, dear students, you can use your book or you can take a look on our screen. Okay, dear students, so now I'm gonna to starting this session. Okay, dear students, first I have to, yes, I'm gonna to show you some pictures and you have to decide it. Okay, dear students, first up we will read out these words. Okay, first yes, read it and you have to listen it very carefully. Okay dear students, and now in, I and in, we know that. Under, UNDER, we know that it also. On, in front of, behind, between. Yes, you have to listen the pronunciation of mine very carefully. Okay, in, under, on, in front of, behind, between. Yes, I think you have heard it very well. And now, dear students, I have some pictures that I've told that. Yes, take a look here, and this picture is from your book. Yes, number A, listen and say. Yes, dear students, we have some pictures and some words under the picture. Okay, first up we have to take a look. Okay, yes dear students, and I think you have done it very well. Okay then, yes dear students, we have already read out it. Is it clear to you all? Yes, and now again you have to take a look. Yes, this is called in, this is called under, this is called on, this is called in front of, and this is called behind, this is called between. So dear students, আমার প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমি এক্ষেত্রে একটু বাংলা ব্যবহার করব তোমাদের ধরিয়ে দেওয়ার জন্য শব্দগুলো কখন কিভাবে তার পজিশন অনুসারে বসে। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, সব ক্ষেত্রেই কিন্তু ইন, অন একইভাবে বসবে না, ঠিক আছে? ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, again take a look in here. It's a bag and it's a book. আমরা বইটাকে তার পজিশন হিসেবে ধরব, ইন অনের পজিশন হিসেবে ধরব। এই ব্যক্তি, এই বইটি যদি ব্যাগের মধ্যে থাকে তাহলে কি হবে তখন? ইয়েস, ইন হবে। অ্যান্ড দেন আন্ডার, এই বইটাই যদি ব্যাগের নিচে থাকে, ব্যাগের নিচে থাকে তাহলে এটাকে বলা হবে আন্ডার।
এবং এই বইটি যদি ব্যাগের ওপরে থাকে তাহলে অন। বইয়ের পজিশনটা কি? অন। বইয়ের পজিশনটা কি? বইয়ের অবস্থানটা কি? অন, মানে উপরে। ওকে, তাহলে ইন হচ্ছে মধ্যে, আন্ডার হচ্ছে নিচে, অন হচ্ছে ওপরে। এটা কিন্তু বইয়ের পজিশন। ঠিক আছে, যে কোনো একটা বস্তুকে আমাদেরকে নির্দিষ্ট করতে হবে, টার্গেট করতে হবে। ওকে, সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তির অবস্থান অনুসারে ইন, অন, বিটুইন এন্ড আদার থিংস। ওকে, and we have to use these types of words depending on the situation of this subject. Okay, we have to point out. Okay, first up we are targeting this book. Okay, আমরা টার্গেট করছি কি? বইটাকে। তাহলে বই যখন ব্যাগের মধ্যে থাকবে তখন হবে ইন, যখন ব্যাগের নিচে থাকবে তখন হবে আন্ডার, যখন এই বইটাই ব্যাগের উপরে যাবে তখন হবে অন। আমরা এখন ওয়ার্ডের পজিশনটাকে দেখব। ওকে, নির্দিষ্ট বস্তুর ক্ষেত্রে। এরপরে লাইনের সাথে গিয়ে মিলিয়ে দেখব যে এটা সঠিক কিনা। ওকে, সে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এবং দেন এই বইটায় যদি ব্যাগের সামনে থাকে তাহলে হবে ইন ফ্রন্ট অফ, ব্যাগের সামনে। এই বইটায় যদি ব্যাগের পেছনে থাকে, দেখো তোমরা এই ব্যাগ, এই পেছন, ক্লিয়ার? ইয়েস, দ্যাট ইজ কল্ড বিহাইন্ড। তখন এই বইয়ের পজিশন অনুসারে এটাকে বলা হবে বিহাইন্ড। এটা কিন্তু ইন ফ্রন্ট হবে না, এটা কিন্তু এখন বইয়ের সামনে নেই, বইটা এখন ব্যাগের সামনে নেই, তাহলে হবে বিহাইন্ড, এর পিছনে। অ্যান্ড দেন এই একটা ব্যাগ, এই একটা ব্যাগ, এর মাঝামাঝি এই বইটা আছে, তাহলে এটাকে কি বলা হবে? বিটুইন, মধ্যে, দুজনার মধ্যে, দুটি বস্তুর মধ্যে এই বইটি। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, নাও আই এম শোয়িং ইউ উইথ রিয়েল অবজেক্টস। টেক আ লুক হিয়ার। ওকে, yes dear students, I have a bag. Okay, I have a bag now in my hand. Okay, and take a look. When this book, okay, যখনই বইটা কি হবে? মধ্যে থাকবে। দেখো তো ছবির সাথে মিল আছে কিনা? হ্যাঁ, এই যে তোমার ক্লাস 3 এর বইটা যখন ব্যাগের মধ্যে থাকবে, এইভাবে থাকবে, তখন কি হবে? তখন এটা কি বলা হবে? বইয়ের পজিশন কি হবে? ইন, ভেতরে। এরপরে ব্যাগ, ব্যাগটা আবার ধরি, আর দেখো বইয়ের উপরে ব্যাগটা বা ব্যাগের নিচে বইটা। আমরা যদি বইটাকে সাবজেক্ট ধরেছি তাহলে ব্যাগের নিচে বইটি, তাহলে এক্ষেত্রে কি হবে? আন্ডার। আবার এই দেখো ব্যাগটি, আবার ব্যাগের ওপরে এই বইটি রাখলাম। ওকে, এই সেই তৃতীয় পিকচারের দিকে একটু তাকাও, আর এই রিয়েল অবজেক্টসের দিকে তাকাও। দেখো যখন হবে তখন কি হবে? ব্যাগের ওপরে বইটি, দ্যাট ইজ কল্ড অন। ব্যাগের পেছনে চলে গেল বইটা, কি হবে? বিহাইন্ড, পেছনে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। এইবার আসো দুটি ব্যাগ, এই একটি ব্যাগ আর এই একটি ব্যাগ। আচ্ছা, এর মাঝামাঝি হবে যদি দেওয়া হয় এই ব্যাগ এবং এই ব্যাগ, আর তোমার বইটা আছে এই দুই ব্যাগের মাঝে, তাহলে কি হবে? বিটুইন, এই দুইটা ব্যাগের মাঝে এই বইটি, তাই না? Yes dear students, I think you have and you can use these types of words properly. Yes dear students, so again you have to pronounce these words with me. Okay, in, under, on, in front of, behind, between, behind, between. Okay dear students, okay, and I think you have done it very well. And then now we have to write something in our exercise book or notebook, as you say. Okay dear students, take a look here.
Yes, dear students, first this picture, the rat is dash the cats. এখন ওই ছবিগুলোর পজিশন মনে করে তোমাকে এই যে ইঁদুরটা, হ্যাঁ কোথায় আছে, এটাও বেড়াল, এটাও বেড়াল, এটা একটা কালো বেড়াল, এটা একটা, তাহলে এই ইঁদুরের অবস্থানটা কি এখন? দি rat is, র্যাটকে টার্গেট করা হয়েছে, তাহলে rat is dash the cats. The bag is dash the door. দেখো ডোরের সামনে ব্যাগটি, তাহলে ব্যাগের পজিশনটা কোথায়? আচ্ছা, এবার আসো the fish is dash the net. ফিশটা কোথায়? জালের মধ্যে। The girls is dash the tree. দেখো গাছটা, আর এই যে the girl, গার্লটাকে টার্গেট করা হয়েছে, হ্যাঁ মেয়েটি কোথায়? গাছের, হ্যাঁ আমি জানি তোমরা পারবে। এবার তোমাদের পেজ খোলো, বইয়ের পেজটা, এবং বি নাম্বারটা বের করো তো, সেখানেই শূন্যস্থানগুলো আছে। আমরা প্রথমে লিখব এবং পরে আমার সাথে উত্তরের সাথে মেলাতে হবে। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, ওকে ডু ইট। Now dear students, I think you have done it very well. Okay, and now I am showing the answer. Okay, first up, the rat is between, এই সেই কথাটি, ওই যে দুটো ব্যাগের মাঝখানে, তাহলে এখানে একটা ক্যাট, এখানে একটা ক্যাট, তার মাঝে এই র্যাটের অবস্থা কি? বিটুইন। দেখো তো, yes dear student, between, B E T W E N, B E T W E E N, between, B E T W E E N, between. Okay, then take a look here. The bag is in front of the door. এই যে ব্যাগটা কোথায় আছে? কে? এই দুয়ারের সামনে আছে। ডোর কি দুয়ার? আচ্ছা, তাহলে দরজা, দরজার সামনে আছে এই ব্যাগটি। Okay, then take a look here. And the next one, next to the fish is, okay, we will see. In the net, ব্যাগের মাছটির পজিশন কি? নেটটার মধ্যে, তাহলে মাছটি কোথায়? নেটের মধ্যে। ওকে, তাহলে এক্ষেত্রে কি হবে? in. The girl is, yes, behind. এই যে গাছটার পেছনে, সে গালটা কোথায়? গাছটার পেছনে। ওকে, দেন take a look here. The ant is dash the igloo. কোথায়? দেখো তো পিঁপড়াটা কোথায়? ওই যে বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এটা হচ্ছে ইগলু। হ্যাঁ হ্যাঁ, ইগলু ঘরটার উপরে কোথায় আছে? অ্যান্ট, বলো তো। ওকে, উই উইল সিট অন দ্য ইগলু। ইয়েস, উপরে থাকলে কি হবে? অন হবে। দ্য এলিফ্যান্ট ইজ আন্ডার দ্য কোট। হ্যাঁ, হাতিটি কিসের? হ্যাঁ, কম্বলের নিচে আছে। ঠিক আছে ডিয়ার স্টুডেন্টস, নাও I have a table and you have to match it. Okay dear students, I know you can do it. Take a look here. In here we have the words, and in here we have the pictures. Okay, then match the words with pictures. Okay dear students. Yes dear students, and I think you have done it very well. And now match with me. Okay, first up, in. দেখেছো ওই যে ব্যাগটার মধ্যে বইটি, in. এবার দেখো তো under, ওই দেখো ব্যাগের নিচে বইটি, under. And then on, ওই যে ব্যাগের উপরে বই, good. On. And then in front of, ওই যে দেখো ব্যাগের সামনে বইটি,
যেভাবে দরজার সামনে বইটি ছিল ঠিক তেমনি ব্যাগের সামনে বইটি, দ্যাট ইজ কল্ড ইন ফ্রন্ট অফ। বিহাইন্ড, দ্যাট ইজ কল্ড, ইয়েস, হোয়াট ইজ ইট? ব্যাগের পেছনে বইটি, দ্যাট ইজ কল্ড বিহাইন্ড। ইয়েস ডিয়ার স্টুডেন্টস, অ্যান্ড দি লাস্ট ওয়ান বিটুইন, ইয়েস, দুইটা ব্যাগ এর মাঝখানে বইটি। আমরা দেখেছি দুইটা ক্যাট, তার মাঝখানে র্যাট ছিল, র্যাটের পজিশন ছিল কি? বিটুইন। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, and now I have some homework to you all. Write the complete sentences from activity B in your exercise book. এখন তোমার বই থেকে অ্যাক্টিভিটি বি এর যে শূন্যস্থানগুলো আছে, যেগুলো আমি দেখিয়েছি, তোমরাও চেষ্টা চালিয়েছো লেখার জন্য, সেগুলো আবার সুন্দর করে লিখবে এবং তোমাদের প্যারেন্টসদেরকে দেখাবে। Thank you dear students for watching our online school Pirospur Jela Shikha Vibhag Pirospur, and thank you again. Dear students, never try to forget for washing our hands at least 20 seconds. Okay dear students, see you again. Stay at home, stay safe.